press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about different functions of nutrients and a balanced diet and also definition of digestion. Yes, you know all organisms need nutrients for their growth to repair their body, and that nutrient is undergo the process of digestion. Digestion means the process in which animals break down complex substance into simpler substances called digestion. Yes, you already know. Okay, complex substance example carbohydrates is a breakdown into simple sugars, proteins break down into amino acids, and fats breaks down into fatty acids and glycerol. These all. See how digestion takes place in human digestive system. See, in the human digestive system, alimentary canal and the digestive glands play an important role in human digestive system. Which one? Alimentary canal. Alimentary canal and digestive glands. Digestive glands or play important role in human digestive system. See, alimentary canal means it's a continuous canal. It's a continuous canal or a continuous path. At the end, the food moves in the continuous path. At the begin, buccal cavity and it attend the anus. At the begin, buccal cavity. See, at the begin, alimentary canal consists what? Buccal cavity to anus. See, in the next one is a digestive gland. See, this digestive glands helps in the digestion process. It releases some enzymes. Digestive glands secretes some enzymes to digest the food. Okay. See, there are two types of digestion that takes place in our human body. First one is mechanical digestion and next one is chemical digestion. Okay. See, in the alimentary canal consists 6 compartments, 6 organs. Those are mouth, then esophagus means food pipe, stomach, small intestine, large intestine, at the end anus. These are all the 6 organs or comes under in this alimentary canal. And some digestive glands like salivary glands and liver and the stomach secretes some enzymes to digest the complex substance. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ 6 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ 6 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್. ವೆನ್ ವಿ ಇಂಟೇಕ್ ಫುಡ್, ದಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. So, mouth. So, mouth consists what? Which organs mouth consists? Mouth consists teeth, tongue and salivary glands. Our mouth consists what? Buccal cavity. First one, alimentary canal part is buccal cavity or a mouth. Buccal cavity or mouth. See, this buccal cavity or mouth consists 3 organs, that it is teeth, next one is tongue, then salivary glands. See, our mouth consists what? Teeth, tongue and salivary glands. See, mainly teeth. So first about we are going to know about teeth. Yes, teeth means it's a hard bony structure. See, teeth are hard bony structure. These teeth are helps to chew the food. It helps to chew the food. This hard bony teeth structure helps to chew the food. Okay. See what happens when we intake food,
our teeth start to chew the food. It makes big food particles into small food particles. Okay, by the action of chewing. By the action of chewing, that big food particles is break down into small food particles. Okay, see, the teeth are a hard bony structures is helps to chew the food. Okay, next is about tongue. S means tongue. So about the teeth, in the next lesson we are going to study about the teeth. About teeth nalli ನೀವು kinds of teeth, sets of teeth, how do we take care of our teeth, about all things you are studying in the next class. Okay, see, next one is a tongue. So tongue is a muscular organ that attached to the back of the buccal cavity. It's a muscular part. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೌತ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಟಂಗ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಟು ಸಿಂಗ್, ಟು ಶೌಟಿಂಗ್, for to do all these things, it's makes a sound. So ನಮಗೆ ಟಂಗಿಂದ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಒಂದೇ ಥರದ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವ? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಟೇಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್, ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಆ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು, ಅಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ಸ್, ದಿಸ್ tongue. This tongue helps to detect the different taste of our food. Okay, see, our tongues contains some small projections. So ನಮ್ಮ tongue ನ ಮೇಲೆ small projections ಇರುತ್ತೆ. That projection helps to detect the taste of our food. So which food we are taking, that taste is detected by our tongue. Normally all parts, so ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಸು ಟೇಸ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಂಗ್. ಸಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌರ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೌರ್, ದೆನ್ salty, and this one is sweet. Okay, see in our tongue, see, some regions dictate different types of taste. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀವಿ, ಸಾಲ್ಟಿ ಫುಡ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌರ್ ಹುಳಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಕಹಿ ಇರೋದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಕಹಿ ಹುಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಟಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಂಗು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಬಿಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌರ್, ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಟರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ನ. ಸಿ ಅವರ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಅವರ್ salivary glands. ಸಿ ದಿಸ್ salivary glands secretes saliva. See, the salivary glands secrete saliva. The tongues helps to mix the saliva into food particles during chewing. ಸೊ salivary glands ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಲೈವನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಲೈವನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಲೈವಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೀವಿಂಗ್. ಸೊ ಚೀವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಲೋ ಅಂದರೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೀವ್ ದ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು detect taste, and also it helps to mix the food particles into the saliva during chewing, and also it helps to swallow the food after chewing. So after chewing we have to go swallow the food. In the process of swallowing, this tongue helps to swallow the food. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತೇನ ಸಲೈವನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನುಂಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಂಗ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಕ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ salivary glands. Salivary glands, it's a type of a digestive glands. See, this salivary glands secretes saliva. Saliva means ಜೊಲ್ಲು ಅಂತೀವಿ. Saliva means ಜೊಲ್ಲು. See, this saliva is
ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಸಲೈವಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಲರ್ಲೆಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕಲರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಲೈವಾ. ದಿಸ್ ಸಲೈವಾ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್, salivary glands secrete saliva. These saliva are colorless, odorless and tasteless. Okay, see these saliva contains 70% of water. So ಈ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ 78% ವಾಟರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಸಲೈವಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಬೈ ದ, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಲೈವಾ. ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಲೈವನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಸಲೈವಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸಲೈವಾ. ಸಲೈವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಸಲೈವಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೌತಲ್ಲಿ ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ teeth helps to chew the food and tongues is helps to mix the food particles into saliva during chewing, and it also helps to swallow the food. Next, about the salivary glands, see this salivary glands secrete saliva. It helps to digest the carbohydrates into simple sugars, and also it makes food moist. So main thing between ನಾವು salivary glands ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಳೋಂಥ ಫುಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ರೋಟಿ ಚಪಾತಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ. ಸೊ ಸಲೈವಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆತ್ತಗಾಯ್ತಂದರೆ ನೋ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೀವ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಯ್ತು, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೀವ್ ಈಸಿಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚೀವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೀವಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸಲೈವಾದಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಇಸಾಫೇಗಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಇಸಾಫೇಗಸ್. ಸೊ ಇಸಾಫೇಗಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇಸಾಫೇಗಸ್. ಇಸಾಫೇಗಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟ್. Food pipe or esophagus. ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಆರ್ ಇಸಾಫೇಗಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಆರ್ ಇಸಾಫೇಗಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ esophagus is made up of muscular tube. So esophagus is a muscular tube. So esophagus is the muscular tube. So length of the muscular esophagus is 22 to 25 centimeter. 22 to 25 centimeter. The length of the esophagus is 22 to 25 centimeters. At the end, at the begin, it's connect to the buccal cavity. So first ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? buccal cavity ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and it's end of the stomach. So stomachನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಸಾಫೇಗಸ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕೆನಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆನಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೌತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಮಿಕಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಫುಡ್ to downwards.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಚೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೈಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಯಾವುದು, ಇಸೋಫೇಗಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆರಿವಿಂಕಲ್. ಸೊ ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸೋಫೇಗಸ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ and it enters to the stomach. Okay, next is about the third compartment of alimentary canal. It is stomach. So next compartment are the stomach. Third compartment, stomach. So esophagus is a muscular tube. So esophagus is a muscular tube. It's a length of the esophagus is 22 to 25 centimeter. It's the moment of peristalsis movement. It helps the food particles moves downwards. So next is about third one, stomach. Yes, stomach. Stomach is muscular bag. It's a muscular bag. ಸಿ ನಾವು ಇಸೋಫೇಗಸ್ನ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್. ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಲೂನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಬಲೂನ ನಾವು ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಲೂನ್ಗೆ ಏರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿರೋ ಬಲೂನು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಫಿಲ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಸೋಫೇಗಸ್ಸಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 to 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ನ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ರಿಂದ 4 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೊಮಕಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಬಲೂನ್ಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಊದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಮ್ಮಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಫುಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೊಮಕಿಗೆ ಇಷ್ಟಷ್ಟೇ ನಾವು ಊಟನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಮಿಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ releases 3 digestive gases, 3 digestive enzymes. ಸೊ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 digestive enzymes ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ and HCl and the mucus. See this pepsin is a digestive enzyme. See this pepsin helps to digest the protein. So it helps to digest the protein. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ protein complex substance. Yes or no? So these proteins complex substance turn into amino acids. These proteins are amino acids. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ
HCl. HCl means it's a hydrochloric acid. ಸೊ HCl ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ HCl ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನ ಸುಡಲ್ವಾ ಅಂತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಟ್ HCl, ಹಾಗಾದರೆ HClನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ HCl ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ HCl ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ and also this HCl kills harmful bacteria and virus and also germs. So when we intake food, so ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟು ಅಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆನ್ ವಿ ಇಂಟೇಕ್ ಫುಡ್ that food contains harmful bacteria and germs, it causes diseases. ಸೊ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಡೆಯೋದು ನಮಗೆ ಈ HCl. ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ HCl ರಿಲೀಸಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ HCl ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಫುಡ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ HCl ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, HCl ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜಿನ್. ಸೊ ಆ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜಿನ್ನ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು 6th 7th ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ HCl ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, HCl ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿಲ್ಸ್ನ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ನ ಬರ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಡಾಗೋದು ಯಾವುದು, ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ನ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ HCl. ಸೊ HCl ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಅದು ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ, HCl. ಯಾಕಂದರೆ HCl ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ HCl ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ನ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಫುಡ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. HCl ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಫುಡ್ಡು, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ 4th ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟರಿಕಿನ್ನ 4th ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಂಟ್ರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Fourth compartment, which one? Small intestine. What happens in small intestines? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡ್ಯೂಡೆನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕೆನಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲಿವರು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಲಿವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಕ್ರೇಟ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಮ್ digestive juices. See, this liver secretes bile juice to digest, it's break down the fat. So liver ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್. Liver secrete bile juice, it secretes fat. Next, pancreas. See, this pancreas secretes pancreatic enzymes. See, this pancreatic enzymes helps to digest protein, carbohydrates and as well as fats also. Normally ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಲಿವರ್ releases, it secretes what's bile juice. This bile juice helps to digest the fat and these fats are droplets. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ droplets of oil ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pancreas is secretes a pancreatic juice. It helps to digest the other food particles like leftover carbohydrates, proteins and also fats. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 98%. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಲಿವರು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಮೌತಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ನು, ಇಸೋಫೇಗಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಲಿವರಿಂದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಿಂದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. that absorption takes place in small intestine. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್? ಸಿ ಅವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಲ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ನ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಏನು ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯಾರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ ಫುಡ್ಡನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ಲೀಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಕಾಯ್ಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯ್ಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋಂತಹ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು. ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 22 to 25 ಮೀಟರ್. ಸೊ 22 to 25 ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 20 ರಿಂದ 25 ಅಡಿಯಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ 6.7 feet to 7.6 feet.
ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು 1.5 ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರು, ಮಿನರಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದರೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ವೆನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಫುಲ್ಲಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಕ್ಟಮ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ undigested food. So rectum collects the undigested food. After it's excrete through the anus. Anus is the last compartments. It's a last compartment. See this anus throat undigested food. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಸ್ಸು undigested foodನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. Okay, see in this class we discussed about human digestive system. See, in the human digestive system consists alimentary canal and digestive juice glands. See, alimentary canals consist 6 compartments: buccal cavity, then esophagus, next stomach, small intestine, large intestine, at the end anus. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ some tips for proper digestion. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಜೆಷನ್? ಸೊ ಈ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಜೆಷನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, thank you.